ہمارے محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ امن کرتا تھا اسے شہید کیا گیا. میرے والد جو کہ امن کی بات کرتا تھا اسے شہید. تو آج بھی ہم بات کریں مذاکرات ہونی چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے. 2000 میں جو یہ اپیزمنٹ کا پالیسی آیا, میں اس نے بلوچستان میں اور کے پی میں آگ لگا دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں مذمت سے نکل کر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. فوج تو کارروائی کر رہی ہے اور عوام کو بھی ہوگا کہ یہ صرف بلوچستان کی پاکستان کی جنگ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ ماں کہہ رہا ہے جس نے اپنے لخت جگر میں کھویا ہے, ہر وہ بچہ کہتا ہے جو آج یتیم ہے. ایک دل کے ساتھ دشمن کے ساتھ کبھی بھی نیگوشیشن ہوتی. خدا را ہمیں مذمت سے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے اور ہمیں بلوچستان پورے پاکستان کے مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا. اور ہم اپنے پاک فوج کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ بلوچستان کا ہر بچہ اپنے پاک پیچھے نہیں بلکہ اس کے ساتھ صف اول پہ کھڑا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. پاکستان ہمیشہ. راجہ پرس صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر, یہ نہایت ہی اندھوناک اور بہت ہی افسوسناک قابل مذمت واقعہ ہے جو آرمی پبلک اسکول کی بس جو کہ خضدار میں آج پیش آیا. اور بدقسمتی سے یہ ایک ایسا کارروائی ہے جس کا کوئی معاشرہ بھی جس کی اجازت نہیں دیتا. اصول ہوتے ہیں, لڑائی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جنگ لڑائی کے جو مروجہ اصول ہیں انسانیت جو ہے وہ جس کی اجازت دیتی ہے اس سے نہ, اور اپنی میں سمجھتا ہوں دلی کی وجہ سے وہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا. کیونکہ جب وہ جنگ کرنے آیا تھا تو آپ نے ہماری بہادر افواج نے اور پاکستان کی قوم نے کر اس کا کیا حلیہ اور درگت بنائی. آج کے اس واقعے میں میرے اپنے علاقے کے محمد سلیم صاحب کے 3 بچے بھی سفر کر رہے تھے اسی بس میں. ایک ان کی بیٹی 17 سال کی تھی جو شہید ہو گئی, سے ان کے شدید زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں. کا تعلق جو تھا وہ پلالہ سیدہ سے علاقے سے. تو یہ واقعات جو آئے دن اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے. بھارت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے, ہمیں نشانہ, اور دنیا میں وہ یہ واویلا کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر, پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا. 80,000 سے زیادہ جو ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہو چکے. ہمارے سینکڑوں فوج وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. قبول کر کے ہم نے اس جو افسوس کو روکا ہوا ہے. کسی نے سچ کہا ہے, دہشت گردی کسی علاقے میں بھی ہو جناب, دنیا میں جہاں کہیں بھی امن ہے اس کے لیے وہ لہذا آج پوری دنیا کو سر جوڑیے. اور یہ دیکھیں, اب وہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو پاکستان برملا اس کا نہ صرف اس کی مذمت کی کہ کہا کہ ہم تو اس کے لیے غیر جانبدارانہ کرانے کے لیے تحقیق کرانے کے لیے, اور ہندوستان نے اسی پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر ہمارے بچوں کو پھر اس میں بھی ہمارے معصوم بچوں کی جانیں, سیویلینز کی جانیں کی. دوسری طرف آپ پاکستان کی بہادر افواج نے اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عظیم لوگوں نے کسی نشانہ نہیں بنایا, ان کی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا اور چیلنج دے کر ان پر سبق سکھایا کہ ابھی ہم اس کا بدلہ لیں گے, اب آپ تیاری کر لیں. ان کو تیاری کا بھی موقع دیا. لیکن یہ جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں کی طرف سے ہونی, یہ پوری دنیا کے امن کی وہ شدید خطرہ ہے. پوری دنیا کو اس کی مذمت چاہیے, پاکستان کا دینا چاہیے, اور پاکستان کو بھی
मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से हमने के दांत खट्टे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला यकजहती और इत्फाक से हम जो दहशतगर्द हैं इनको भी शिकस्त देंगे। बहादुर अफवाज और ख़ास तौर पर बात पेश करना चाहूँगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और इनके तमाम ऑफिसर्स को, इनके तमाम कैडर्स को, पाकिस्तान के तमाम एजेंसीज को, एयर फोर्स को, नेवी को बड़ी महारत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो हिंदुस्तान के हर पूरे जो है उसका अज़ाइम का जो आया और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इन पर है, इनको ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करती है, लेकिन ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं हमारी आंखों हैं, हमारे हीरो हैं और सारी कौम जो है आसिम मुनीर की सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान दफा किया है। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को हम करना चाहते हैं कि अगर अमन से रहो तो फिर आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, भी महफूज रहेंगे। अगर तुम अमन को खराब करो, अगर तुम ताकत के घमंड पर पाकिस्तान को कम पर इस पर चढ़ दौड़ने की कोई ख्वाहिश रखते हो तो खत्म कर दो। जनाब स्पीकर, ये कदम कदम बलाएं, ये स्वादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। इस कौम ने जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया और अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुश्मन को पसपा किया, शिकस्त फाश दी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मगर आज उसी बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। अलग सुबह बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। और ये वो दुश्मन है जो हमारी तारीख नहीं जानता कि जब कुर्बानी देने पे आते हैं तो हमारे बच्चों की भी कुर्बानी की जो दास्तान है वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की और भारत को धूल चटाई और भारत को मुंह की खानी पड़ी, अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तुम्हें तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ताला ये कौम मुत्तहिद है। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं, फितना अल ख्वारिज, ये मसला कोई नहीं है। हमने तुम्हारी एयर बेसिस को, तुम्हारे ब्रामोस को, तुम्हारे राइफल्स को मार गिराया अल्लाह के फजल से। तो ये जिस तरह चीफ साहब ने फरमाया था ये 1200 बंदे क्या कर लेंगे, तो ये जो आज बच्चों पे हमला किया गया इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से, और इस अज़म के साथ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी और जल्द देगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के वो हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। और आज का जो वाकया है ये इसका पता कराया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और जो जख्मी हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। कुछ बच्चे हमारे आईसीयू में हैं, कुछ बच्चे हमारे क्रिटिकल हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मगर हमारा अज़म, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला कायम है कि ये भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अब वार कर रहा है,
اس کو بھی شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ کے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.